શ્રીમદ જયસિંહ બાપા કેસેટ નંબર 263 ગોધામજી તારીખ 7/3/1981। એ અનુભવ વગરનું જે જ્ઞાન એ બાજુને કહે શાર વેદ ભણ્યા હોય પણ અનુભવ જ્ઞાન ન હોય, આત્માનું જ્ઞાન ન હોય તો કોરું મોડું વિવેક ન હોય એને વાતોનું જ્ઞાન માનતું હોય તો વાતો એ જ્ઞાન નથી. આ વાતોનું લક્ષ્ય છે એ કાયમ જ્ઞાન. આ વાતો છે એ તો એક એને દર્શાવવા સારું નિશાન વાંકવાનું છે. આ જે મોભ ઉપર સૂર્ય હોય અને વતાવવું હોય તો ઓગળી કરીને મોભ બતાવ્યો, આ બે તો નિશાન છે. સૂર્ય તો જો સતો છે એમ શાસ્ત્ર અને વેદ એ તો આમ નિશાન છે, પણ એનું લક્ષ્ય તો લક્ષ્યમાં છે. જ્ઞાન તો અનુભવ જ્ઞાન મળેલું. આત્માનું લક્ષ્ય જેને ન હોય એ વાતો કરે બધી કોળી મોરી હોય, અને અનુભવ જ્ઞાન થાય પછી થોડી વાત કરે એ આ ન કરે, એના લક્ષ્યમાં જ્ઞાન પડેલું છે. મુમુક્ષુનું કલ્યાણ થવું એ જ્ઞાનીના લક્ષ્યમાં પડેલું હોય. જાણે એ ભૂમિકામાં આવે ને એટલી તૈયારી શિષ્યની થાય પછી જ્ઞાન થાય. આ જતા હમણાં શાસ્ત્રીઓ આવ્યા હતા, એકલા ભક્તિ વાળા હતા, એકલી ભક્તિ વાળા, નદમ ભક્તિ વાળા, આપણને કાઢવી ન કહેવાય. મુંબઈ રહેશે પણ આજે એ ભાવ ઉપર આવી ગયેલા. કાલે હું જયા હતા ને પાછા અત્યારમાં હમણાં હાલ જ જાય. એટલે મૂડીવાદી તો હોય તો કમાઈ કરતો હોય એના કમાઈનું ફળ તો આવે કે સ્વામળિયાનું સ્મરણ કરતો સર્વ વાતો સાસી, એક અનુભવ જ્ઞાનવાનાની કરોડ વાતો કાશી. प्रोक्ष अनुभव, अप्रोक्ष अनुभव, दृढ़ अनुभव और महादृढ़ अनुभव और अदृढ़ अनुभव, 5 प्रकार के अनुभव वर्णन करे है। तो प्रोक्ष तो पर्दा आया हुआ है, इसलिए उसका नाम प्रोक्ष पड़ा। अप्रोक्ष उसमें पर्दा नहीं है, साफ है, वो अप्रोक्ष अनुभव है। दृढ़ अनुभव जिज्ञासु को होता है और अदृढ़ अनुभव अज्ञानी को होता है, जिसमें अनुभव नहीं अज्ञानी को होता है। और महादृढ़ अनुभव सतगुरु को होता है, संत को होता है। ગાય હોય ગાય શકે ને વિયાયેલી ગાય એ ગાય શકે. અભણ માણસ હોય એ માણસ શકે અને ભણેલો માણસ માણસ શકે. એમ આત્માના જ્ઞાન વગરનું જીવન એ કોરું મોરું હોય, અને અનુભવ જ્ઞાન હોય એ દૂધણી ગાય જેવું હોય. વિયાયેલી ગાય હોય, હા દૂધણી ગાય હોય, અને ઓજણી ગાય 100 વર્ષ બેહી રહી હે તો આગળ દૂધ ન આવે. એમ અનુભવ જ્ઞાન ન હોય, પડદામાં જે પડેલું છે એડામાં જીવ છે એને બહારનો ખ્યાલ નથી. એમ અનુભવ જ્ઞાન ન હોય એ તો પછી કોરું મોરું જ હોય. કહે તો આ સાર કાશી ભણી ના થાય એની વાતો કરી. ફેર કે જવાબજી અમારા મોટા પૈસા, આ બે અમારા મોટા પૈસા અને હવા ભરું. આ બે મારા મોટા પૈસા, આ બે મોટા પૈસા. અચ્છા. હા, और देवी छोटा पૈસા. આ પેલા ને ના પૈસા ના મોટા પૈસા. વેદવાનો સાર કાશી ભણી ના થાય એની વાત કરી. એક વાત કરો ને. અચ્છા, ઓમ મત બોલો તો બોલાવો ના, ફરી બોલવા દો, ફરી કહેવા દો. કઈ એલો રસ્તા આવે એમ ના मोटा भैया मना है એટલે. अच्छा, जहाँ 4 ब्राह्मण थे, एक पंडित जी के 4 लड़के थे, उनको काशी भेज दिया पढ़ने के लिए। तो एक तो पढ़ा जाने को न्याय शास्त्र, एक पढ़ लिया ज्योतिष शास्त्र, एक पढ़ गया आयुर्वेद आयुर्वेदिक, और एक पढ़ गया व्याकरण। चारों पढ़ करके और वापस जाने घर को आए। लौट के आए तो पंडित जी ने विचार किया कि इनकी परीक्षा करनी चाहिए, विद्यावान होके आए हैं और पढ़ कर के आए हैं तो इनको देखना चाहिए। जो पहले जो आयुर्वेद पढ़े हुए थे उनको कहा कि बाजार से जाके सब्जी ले आओ, साग ले आओ। तो उन्होंने जाने तो गए बाजार के अंदर, तो देखा जा करके कि बटाटे में भी बादी का अवगुण है, गोभी भी नहीं लानी चाहिए, ठीक नहीं है, पित्त रोग है। दूसरे में भी देखा इसमें रोग है, खराब है, अवगुण है, इसको नहीं लेना चाहिए। सब में गुण जो है, नीमड़ा अच्छा है, ये अरोग है, इसमें रोग नहीं है किसी प्रकार का, और ये रोग बढ़ा नहीं सकता। और बहुत बढ़िया नीमड़े के अंदर किसी भी प्रकार का अवगुण नहीं है। શાકલા આલે બ્રાનો પોત. अब वो
सूत पत्तियां लेकर के ले जा करके घर रख दी। पंडित जी को कहा कि साग ले आया, कई लाया कि नीमड़ा लाया, दूसरे में तो सब अवगुण है। जब पंडित जी ने कहा कि नीमड़े का साग तो नहीं बन सकता, अवगुण है तो क्या, तो ठीक रखो। दूसरे का न्याय पड़ा हुआ था, उसको कहा कि बाजार से जाके घी ले आओ। घी लेने के लिए गया, तो घी तो ले लिया लोटे के अंदर। अब न्याय में विचार होता है, न्याय में विचार था क्या? अब विचार होता है कि घी लोटे के आश्रय या लोटा घी के आश्रय। ये रास्ते में विचार हुआ उसको। होते होते विचार, आखिर प्रत्यक्ष क्यों नहीं देख ले, प्रत्यक्ष कर लो। तो लोटे को उल्टा किया तो घी सब डूब गया। तो कि ये नक्की हो गया कि जाने कोई घी जो है लोटे के आश्रय था। नक्की क्यों आटलू? और अनुभव हो गया उसको। अब चलते घर गया, पंडित जी ने पूछा घी कहाँ है, तो कि मैंने विचार किया कि घी लोटे के आश्रय या लोटा घी के आश्रय है। और इस बात का मेरे को अनुभव हुआ कि घी जो लोटे के आश्रय था वो डुड़ गया। ले जा गया है। अब जाने कोई व्याकरण वाले को कहा तो खिचड़ी बना। व्याकरण पड़ा हुआ था तो खिचड़ी बनाने लगा। तो खिचड़ी वगैरह बना बनू करके पानी वानी डाला उसके अंदर, पकने लगी। तो वो खिचड़ी जड़ करे खदबद करे नहीं, कर 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 करती है। जब भी वो कहता है कि अशुद्ध बोलती है लगाई तोड़ दी खिचड़ी, अंडी ने तोड़ दी। हाँ, तब जाने कोई पण कहा कि क्या किया कि तू तो जो अशुद्ध बोलती थी, इसलिए मैंने जाना कोई इसको ठोका है। तो क्या अब है तो कि तुम ध्यान रखना कि हम जामे बाहर ज्योतिष वाले को कहा हम बाहर जा रहे हैं, घोड़े पाएगा हम बंधे हुए, तो घोड़ों का ध्यान रखना। तो पो का महीना था, सर्दी पड़ रही थी। घोड़ा पाएगा हम बंधेला। हाँ, तू ध्यान रख के बाहर दिए। तो वो पंडित जी तो गए बाहर, और उस लड़के ज्योतिष को कहा। तो ज्योतिष वाले ने देखा कुंडली में कि राहु में शनि है, राहु शनि नहीं है, शनि भी कुंडली भी नहीं है, सूर्य भी इसको खराब नहीं है, चंद्र भी इसको खराब नहीं है। घोड़े को चोरी का योग तो आज है नहीं, चोरी करवाना योग तो आज है ही नहीं थी। वो कुंडली में देख लिया। अब जाकर के अंदर जाके सो गया खुद तो, और घोड़े बाहर बंधे हुए थे। चोर पड़े रात में, चारों घोड़ों को उठा के ले गया। तो पंडित जी आए, सुबह के घोड़े कहाँ हैं? तो मैं क्या करूं, जोग तो कुंडली में था नहीं, चोरी करवाना योग तो था नहीं। अब ले गया जिसका, तो मैं क्या करूं। तो इसी प्रकार से अनुभव के बिना सब शास्त्र में चतुर है, चतुर वेद अति वाक, आत्मज्ञान जाने बिना जूं दर भी रस पा। कुर्सी वाले कथे ही फिरे, पर कुर्सी को कोई मालूम नहीं पड़ेगी, तो कुर्सी की तरह अनुभव के बिना। तो इसलिए आत्मा अनुभव के बिना ये जन बात बने नहीं। पर भावથી મુક્ત થઈને આત્મા આત્માના સ્વભાવમાં જાય, સ્વરૂપ બની જાય, એ હર કોઈ પુરુષ હોય આવરણ રહિત, નિરાવરણ, સૂર્ય જેમ વાદળ વગરનું છે એમ આવરણ રહિત, સત સ્વરૂપ, સ્વરૂપ સ્થિતિ, ઈચ્છા રહિત, વિશ્રે ઉદય પ્રયોગ, અપૂર્વ વાણી, પરમ શ્રુત, સદગુરુ લક્ષણ યોગ. આગળના પુરુષોની જે સ્થિતિ પેગના પુરુષોની ભૂમિકા છે એ ભૂમિકા લાધી હોય તો એ જો જાય તો પુરુષ શોભે, પણ વશમાં કવળ હોય એ જો જાય તો બગાડ કરે છે, આવરણનું કારણ થાય છે, પોતાનું દુઃખદાયી થાય છે, એમ કે પક્ષ પાળે છે. આ ધર્મોના પક્ષપાત નીચે પડી જાય. મૂળ વસ્તુથી અજાણ હોય એ પક્ષ પાળ્યા ન રહે, અને મૂળ જે એક તત્વના મૂળમાં વ્યાપ્યા માનો તે મૂળ જે આત્મા પરમાત્મા સ્વરૂપ થયા, નરના નારાયણ થયા, પુરુષ પુરુષોત્તમ થયા, એ માર્ગે જાય પક્ષપાત છે હોય. આ સૂર્ય એક છે, આમાં બે સૂર્ય કરવા જે છે એવું થાય. ત્યારે ભગવાન પરિબ્રહ્મ પરમાત્મા પૂર્ણ પદ પુરુષોત્તમ અને એ ઘર અનુભવમાં ન આવ્યું હોય પછી જે ભક્તિ કરવા જાય પક્ષપાત પાડે છે, ધર્મના ફોટા પાડે છે, અને એ જ બીજા લોકોનું દુઃખનું કારણ થાય છે. હા, બેને દુઃખ, ઈને દુઃખ અને બીજાને દુઃખ. આ ધરતી માતા છે એ એક છે. આ મકાન ઊંસો ને સો કર્યો ધરતી માતા ને હું એમ કર્મ ફળ
ભોગે કર્મના ફેરફાર ફેરસા પ્રકૃતિને લઈને. બાકી આત્માદેવ આપણું સ્વરૂપ પરમાત્મા છે તો હું હોય આવું એ તો પોકત ના. આ જે કર્મ અને કાયા એ તો પરભાવ ઉપર છે. હા ને હદકા જે પોકાયા બે હદમાં જો કર્મ નહીં કાયા એ ભૂમિકામાં આ છે એવું. પણ એ ખ્યાલ નથી, અનુભવ જ્ઞાન ન હોય ત્યાં સુધી પક્ષ પાડી નાખે. હા ને પક્ષ પાડે એ મોટા મોટા પાપનું કારણ છે. ના કે ભગવાનમાં સમાઈ જવું, ભગવાનમાં નહીં ઉઠ્યા અને ભગવાનમાં સમાઈ જવું એ મૂર્ઘર છે. એમાં પક્ષ છે એવો जैसे जल में से लहर उठे वो नहीं समाज સમાઈ જાય. विवृत हुई नहीं હા हाँ એ જ્ઞાન થાશડી 3 મહિને શરીર છોડ્યું એ આગળ વાળો બેન આ ભાઈ બા કેતો છો એ હું વધારે રેલા જે આ મુનાઈમાં નથુરામ બાપા થઈ ગયા એ ખાસ પેલા હોય આવેલા અને એ જે આ બાઈ તો એ બાઈ ને યથાર્થ ભક્તિ हाँ અમે વાત કરીએ તો તટબાડ કે આ એનું ભારે આવ્યું પેલા જ્ઞાન થતો પેલા આટલું પ્રેમ બંધાઈ ગયેલું. પછી તો શેરી 3 વર્ષે અને જ્ઞાન તો છું. પેલા એટલા ભાવ પકડાઈ જાય કોઈ વાત કોઈ કરતું હોય તો એ આઈનું ભારે ઉઠી જાય. પછી સ્વરૂપ દશા પ્રક્રિયા તો શેરી 3 વર્ષની વાત. अच्छा પણ આ લોકોને ઓળખ ને એટલે પેલો કે આઈનું ભારા આ જા હું બેહારો એ લોકો ગભરાઈ જાય કે આ તો કતો ભૂત પહેરી જાય છે કે બે પણ બોલશે એવા લોકોની માનતા. બાકી વસ્તુ પેલો પ્રેમ ઉત્પન્ન થયેલો, ભાવ એકતા થઈ ગયેલી, हाँ तो हो जावे तो બહુ આમ ગરીબી અવસ્થા બહારની પણ ભાવ શુદ્ધિ भाव ही शुद्ध चाहिए બધામાં પેલા બ્રહ્મ ભાવના થઈ ગયેલો, બધા આત્મા પૂજાનો ભાવ થઈ ગયેલો. બધા જીવોને જે હોય એ અર્પણ કરવાનો જ ભાવ, સેવા કરવાનો જ ભાવ. અંતરનો મળ ખાઈ જાય શરીર સ્વરૂપની દશા તો પ્રગતિ. हाँ એ આ હમ મકવાનમાં અમે બેઠેલા હતા સવારના 8 વાગે અને એનું શરીર બહુ આખર થઈ ગયેલું, અનાજ ન ખવાતું એવું શરીર. આમ બીજું કોઈ તાવ ને પણ હું ડોવાઈ અને ડોજો પડી ગયેલી, અનાજ લેવાય ને. એ દશામાં એને જ્ઞાન થયું, જ્ઞાન થયા શેરી તો પછી તરત હોય રંધાયું આહાર થોડો લીધો પછી તો આપણે ઘેર આવ્યો. 3 મહિના આપણે ઘેર રહ્યો. સાક્ષાત દેહ થી દેહ हाँ વાઘ આવે તો કે વાઘ આમાં આમાં છે દેવી નામાં દેખાય છે અને એ ખાઈ જાય કદી ને તો એની ભૂખ જાય મને કોઈ ન થાય. મૂળ દશામાં જીવ ન હોય એટલે એક ઉપર શંકા કુશંકા કર્યા કરે. कुछ कुछ होती रहे હા શંકા હોતી है પણ મૂળ ઘરમાં આવ્યો कथा में किसा પછી નિશંકતા આવી ગઈ, अच्छा आवे को नहीं નિર્ભયતા આવી. निर्भय बस कल्याण जभी जाके होता है जभी उसका जागृत होता है. उसी को चैतन्य कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी का नाम ही जानने को आत्मा है. जितने तक उसके बहुत नहीं होवे जितने तक तो चिपकू जीव है. ये श्रीमद राजचंद्र કહી શકાય એ જ ધર્મથી મોક્ષ છે તું સો મોક્ષ સ્વરૂપ અનંત દર્શન જ્ઞાન તું હવે આ બાદ સ્વરૂપ. ભાઈ રામ રામ. જે કારણ બંધનો તે બંધનો પંથ તે કારણ છેદક દશા મોક્ષ પંથ ભવન ઇતિ ઈચ્છા રહિત વિશ્રે ઉદય પ્રયોગ અપૂર્વ વાણી પરમ શ્રુત સદગુરુ લક્ષણ યોગ. જે જ યોગ્ય છે તહો સમજવું તે તો તે આચરે આત્માથી જન એ. આત્મા સત્ય નિત્ય છે, સકર્તા નિજ ક્રમ, સભોગતાવળી મોક્ષ છે, મોક્ષ ઉપાય સુધર્મ. આગળ જ્ઞાની થઈ ગયા વર્તમાનમાં હોય થાશે કાળ ભવિષ્યમાં માર્ગ ભેદ ને કોઈ. એ પરમાણ સાફ ચોખ્ખું છે પણ સમજી ન કે આપણે જે માયાના 2 પ્રકાર કયા કે એક શુદ્ધ માયા છે અને એક અશુદ્ધ માયા છે. મનોભૂમિમાં છે એને અશુદ્ધ માયા છે. મન રહિત ભૂમિકામાં આવ્યો જેમ પહેલા બ્રહ્મની ભૂમિકામાં આવ્યો એને શુદ્ધ માયા હતી. પણ એ ભૂમિકાને ઓળખે ને એટલે ગરબડ. એટલે કે આ આમ કે છે ને આમ કે છે પછી ખોસો પડી જાય. પણ મૂળ વસ્તુ એ મૂળ વસ્તુથી અજવાડે તો થયા. મૂળ વસ્તુનું જ્ઞાન ને એનું જ આ કારણ પ્રવૃત્તિ આવે ને કે મૂળ વસ્તુનું જ્ઞાન આવે તો બધું મહામય જાય. ઋષભદેવની વાણી આવે, કાકભૂષણની વાણી આવે, સદાશિવની વાણી આવે પણ એ બધું સ્વરૂપમાં મળી જાય.
રોમની આવે, कोई નિમિ રાજાની આવે, મૃગાપુત્રની આવે, ધનાભદ્રની આવે, ચાલીભદ્રની આવે, ગોપીચંદની આવે, હર કોઈ પુરુષની વાણી આવે. પણ આત્મા આત્મા સ્વરૂપમાં છો તો બધું મને ઉત્થાન થયેલું છે. એ ઘર છે, એ પક્ષપાત ન હોય. શંકતા આવે તો નિર્ભયતા આવે, નિર્ભયતા આવે તો અસલ સુખમાં રમે. અને આત્મામાં ગણીએ તો એક જ ઘર. दूसरों को नहीं भागे ही नहीं। આ મકાન શ્રી અનેક શ્રી, દેશે અનેક શ્રી, ભૂમિ માતા એક જ છે. हाँ જબકદીવડો અનેક હોય પણ સૂર્ય એક જ છે. એમ અનેક પણ આમાંની એક ઘર માયા, આત્મા માયા, પરમાત્મા જ છે. અંતર પારવું એ સંતનું લક્ષણ નથી. અંતર નેકળી જાય એ સંતનું લક્ષણ છે. વિવેકની ખાતર કોઈ કરવું પડે तो कोई बात नहीं। તો વાત નહીં. બાકી અંતર નેકળી જઈને એકાગ્ર થાય એ સંતનું લક્ષણ છે. અને એકાગ્રહમાં અવરોધ પાડવો આ શંકાનું લક્ષણ છે, જગતવાસી જીવનું લક્ષણ. આ બધા મને પહેલા શીખવા દેતા કે આ ફલાણા તમારો આમ કીશે, પેલા આમ લડે છે, આમ બોલે છે, આમ બોલે છે. મેં કહું આપણા ધરતી ઉપર છીએ, ધરતીથી કોઈ અધર થાય એ બધું દુનિયા શું આપવાનું છે. એટલે આપણે ધરતી પર રહવું અને નિર્ભય રહવું. જે જે કરીએ નાસી ખૂંદીને પાછા પગવા જોવાના છે. और कहीं કે અત્યારે એ જે બધા ઊંચા નેસા કરતા થાય એ બધા જ માઇન્ડ બે છે. જો આપણે મૂળ પાયા પર રહીએ તો ડગુ મગુ ફૂકરા કરીએ. कहीं काम करो। હા, કઈ કામ કરો. અરે અમારા ગુરુજી આ વાક્ય વધારે કહેતા, એક અજ્ઞાની હોગા એના 1 કરોડ મત હોય. अनेकों હા, અનેકો એટલે પાર આવ જ નહીં. ને 1 કરોડ જ્ઞાની હોય એ એક જ મત હોય. मत एक हो है, मत एक हो है। હમ. શંકાશીલ હોય એને તો ભગવાન નથી પક્યા, પણ નિશંકતા હોય એ તો પછી કોઈ સદ નહીં शंका है तो नहीं। હોય નહીં. હા શું કે બીજી શંકા કરે, એથી બીજી શંકા કરે ને છો પકા. गुरु जो है ये छेदक सिखा उन्होंने सतगुरु ने अद्भुत उपदेशा छेदक सिखा न लुंचत केसा। वो नहीं तो केस ने काटे, नहीं तो कैचे, नहीं को वो चोटी काटे, सिखा कह रहे चोटी ने। उनका तो अद्भुत उपदेश होता है। એ કોઈ બાર નો બતાવે એમ કહેવાનું છે કે એ કોઈ કે ખેસે કે સૂટી કાપે કે મુડણ કરાવે કે એવા ગુરુ એ સદગુરુ ન હોય. અદ્ભુત ઉપદેશ છે. अद्भुत उपदेश सतगुरु का होता है। उसमें एक शब्द के अंदर ही जाने एल। बोलो सतगुरु देव ખોટા ને ખરું કે ને એને માને ને સ્વીકારે ને. પણ જ્યાં સુધી અજ્ઞાન અવસ્થામાં જીવશે અને એને આવું જૂઠું તંગ મળે એટલે મોય ગંડા આપવો હોય ને પેલું ગોડું મળે એટલે ગોડા ગોડી મેર મેળાયું કે તેનું ઉત્પન્ન થવું એ ભ્રાંતિથી બન્યું છે. અમે એ જે ભ્રાંતિ ન જઈ હોય ત્યાં સુધી ઓને બદલી ન શકે. ભ્રાંતિ રહિત ભૂમિકા છે એ તો જેની ભ્રાંતિ તૂટી એ જ પેલાને બાદ કરીને પેલાનો સ્વીકાર કરે. ये सही बात है। હા, બાકી જાવડી ભ્રાંતિમાં જીવશે એટલે જમસળ આવસડી જાય તો ની ભૂમિકા છે ભ્રાંતિ રહિત ભૂમિકા છે. हाँ वो तो भूमिका रही है। અડોલ, હા અડોલ, અવિચળ चलेमान नहीं है। નહીં હે. चल है, હમ अडोल है, बोलता नहीं है। હમ जेल में गया हुआ है एक તો आदमी, એ મળે છે. तो रोटी तो नहीं मिले। હમ तो 5 तत्व वाली जेल में जो जीव आया हुआ है तो रोटी तो इसको प्रारब्ध से मिलेगी, इसमें संदेह की क्या बात है। पर उसका सुधार जिससे चीज से होवे बात चीज नहीं है। બદલો કરવાનો, हाँ જીવનનું પરિવર્તન કરવાનું છે. એ ન હોય તો પછી શું तो કહું. सत्संग से होवे बिना सत्संग के हो नहीं सकता। હમ सारी बात उसमें विक्षेपता मिटे नहीं। હા, જીવનનું પરિવર્તન થાય ને न होवे। અસતને દૂર કરવું, સતમાં સ્થિર થવું, સતનો સ્વીકાર કરવો, અસતને પરિહરવું એ ન બને. અમારે અહીં આવેલા બાપજી, જે મોટા બાપુ રામજી બાપુ તો પાહા કોઈ જાય ને ફક્ત એવા કોઈ નિરાધાર જીવ હોય એટલા જ જોય. બાકી આ જે આપણી 100 ગ્રામની વસ્તી છે એમાંની એક વ્યક્તિ આ ભાઈ નો બાપુ હતા. આ ભાઈ બેઠા આપણે જે વશમાંથી નીકળ્યા ને મકાનમાં, એ મકાન વાળા કાકો હતા. એ જ ફક્ત આ બાપજી નો બોધ અંતર પરિણામી અને તો થકી બાપજી સોથેદારે મોકલ્યા અને ઘેર આવીને શરીર છોડ્યું. એ જાગતો જીવ એટલો હતો. બાકી બીજું શું. અત્યારે આ બધું બાયણે દેખાય છે એ શરીરો બધાનો છે પણ સંસ્કારમાં તો ઘણો ફેર.
સંસ્કાર જે યોગ અને લાયક આત્મા તો કોક જે એનો અધિકારી કે પ્યાસું કે ઉપયોગી કરે કે જીવનનું પરિવર્તન કરે કે આસરણ ફેવરે એવા જીવ તો સંસ્કાર વગર ન હોય, પાત્ર જીવ ન હોય. અત્યારે આત્માની દશા એ બધા આત્માઓ છે, પણ કર્મફળ તો ઘણો ફાર ફેર. યોગ અને લાયક આત્માઓ હોય જે આત્મા પરમાત્મા પ્રાપ્ત કરવા દુર્ગુણ દૂર કરી અને સદગુણ ધારણ કરી અને આત્મા પરમાત્માના પંથ પરવાર એવા તો આત્માઓ અમુક જ હોય. આત્મા ભગવાન છે કષ્ટમ લાગે ખપી પડે તો એથી મેં કહેવાય તો ના કહેવાય. આત્મા પરમાત્મા શું કે બાહ્ય ત્યાગના અભિમાનથી સૂક્ષ્મના ભાવો બદલણા નથી એટલે આત્મામાં આવ્યો જ નથી. સપનામાં એક ફેરો આત્મામાં નથી આવ્યો. હું ચેતન આત્મા છું, નિરાહારી શુદ્ધ બોલ અને પરમાત્મા છે ભગવાન મારું સ્વરૂપ. એ બેમાં શંકા. પછી આંખો ને બધું કરે પણ જૂઠું મળેલું. ઝાડ મૂળો વગરનું ઝાડ હોય એના પોનો અને ફૂલે ફરકો આવે તાર ઓજણી વાણી. આત્માના ભન વગરની વાણી, આત્માના ભન વગરની વાણી એ ઓજણી વાણી કહેવાય. એના આ ફળ નો આવે મોક્ષ છે. અને ભીતળમાં જે એ દેવ છે એ દેવમાંની જે જાગ્યો એ ત્રિકાર વાળી વિતરાગ વાળી. વિતરાગ વાણી વના અવળને કોઈ ઉપાય, અવળને કોઈ ઉપાય.